एक बार फिर आप जी का स्वागत है SS टैलीविजन चैनल ते। असीं आप जी नूं बेनती करते अपने भैन भाई रिश्तेदार साख संबंधियों नूं भी जरूर तुसीं इस चैनल बारे जानकारी दिओ। जिन्हां घरां विच ये चैनल नहीं है जरूर लवाओ ताकि तुहानूं लोकल एक्टिविटीज़ जां फिर वो जानकारी जिहड़ी कि बाकी चैनलों तो नहीं मिलती, क्योंकि जिहड़े भारत तो चैनल आउंदे हन भारत की गल करदे हन, लेकिन हुण असीं इत्थों दे वसनीक हन। साडा इहो ही पहला देश है ते वो साडा पिछला देश है। जरूर पिछले देश नूं भी ध्यान च रखना चाहिए, लेकिन जिथे असीं रहिंदे हां, जिथे नित प्रतिदिन विचरदे हां, उत्थे रहना, उत्थों की गल करना, उत्थों के विचार साझे करने अति जरूरी है। डॉक्टर साहब मोस्टली की है कि असीं रहिंदे इत्थे हां ते गल असीं ज़्यादा पिछली करते रहिंदे हां। तुहाडा की मनना इदां होनी चाहिए कि नहीं? ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। मैं क्योंकि मेरी पहली फेरी है, फर्स्ट टाइम मैं टोरंटो की धरती पर आया हाँ। यूरोप तकरीबन मैं हर 2 साल बाद घूमता फिरता रहना वा और बहुत सारे परिवारों बहुत सारे घरों में जाने का मौका मिले वा। कुदरती बेशक इत्थे रहने पर तकरीबन बहुत ही चर्चा का विषय जोड़ा वा वो पंजाब ही हुंदा वा। और तुहाडे माध्यम राही मैं गल कहनी चाहांगा कि बहुत कुछ शायद जिहड़े ते हर साल 2 साल बाद पंजाब या इंडिया जाते हैं उन्होंने इस गल का एहसास होएगा। बहुत कुछ चंगा भी वापरन दिया वा इंडिया दे विच, पर मैनूं थोड़ी जी हैरानी हुंदी है कि जदों नैगेटिव गल्लां दी गल जिहड़ी है पंजाब बारे या इंडिया बारे ज़्यादा हुंदी है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करांगा भी साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता वा आपां पॉजिटिव गल्लां भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਡੀਆਂ ਨੇ कदी कदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। लेकिन अजकल उत्थे नैगेटिविटी ज़्यादा वध गई है, इस करके इत्थे भी जदों उत्थे चंगी गल हुंदी है असीं जरूर सलाउंदे हां कि चंगी हो रही है, लेकिन जेकर आप बिल्कुलों वेसले होगे तो उत्थे होर भी माड़ा कुछ होंदे। नहीं गल ठीक है, ये प्रेस मीडिया ये जिथे भी कोई गलत होण डिया उन्होंने कहना चाहिए वा, रौला पाउणा चाहिए वा। पर जिस तरह आप कहने कि जी गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, इस करके जी चंगी गल्लां आप नहीं न्यूज़ दे विच लैके आउंदे। डॉक्टर साहब आप बीमारियों प्रति गल करन तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि जेकर आप पंजाब नूं वेखीए तो पंजाब की किन्नी क पापूलेशन इस वेले बीमारी दे हालातां दे विचों दी गुजर रही है? देखो जिहड़ियां ते इन्फैक्शियस डिजीज़ सी, संक्रामक बीमारियां सी, उहदे उत्ते ते काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया वा। पोलियो वर्गियां बीमारियां तकरीबन एरेडिकेट हो गई इंडिया दे विच। जिहड़ियां महामारू बीमारियां सी, प्लेग सी जां कॉलरा वगैरह, वो पिछले कई सालों तो मतलब 50 सालों तो इस तरह की दुर्घटना नहीं वापरी। पर इस वेले जिहड़ी महामारी जिहड़ी चल रही है बीमारियां दी, वो हैगियां ने खाण पीण ते रहन सहन दी बीमारियां। इस वेले पंजाब ही नहीं सारा भारत उहदे विच ग्रसिया होया वा। शायद बहुतिआं नूं जानकारी होएगी, पर ये सच आ कि इस वेले इंडिया सारे वर्ल्ड दी डायबिटिक कैपिटल बन गया वा। और उहदे विच ये मान वाली गल तो नहीं है, तो शर्म वाली गल आ कि उहदे विच पंजाब सारे इंडिया दे विच डायबिटिक कैपिटल आ। और होर हैरानी करने वाली गल है कि अमृतसर पंजाब दे विच सब तो टॉप नंबर ते है जिथे सब तो ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट आ। हर मुहल्ले दे विच हर गल जदों 15 साल 20 साल जे वो अपना वधिया कंट्रोल नहीं करते तो गुर्दे खराब हो रहे हैं, सेहत खराब हो रही है, फिर कोई अल्टरनेट ही नहीं रहिंदा। जिस तरह डॉक्टर साहब तुसीं कहा कि बहुत सारियां वो जिहड़ियां बीमारियां जिहड़ियां कि महामारी दा जिन्हां नूं नाम दिता गया, लेकिन जेकर हुण असीं गल करदे हां कैंसर ने अजिहा रूप धारण कर लिया कि वह महामारी तो घट नहीं गया। जेकर असीं काले पीलीए की गल करते हैं वो भी एक तरह का महामारी है। अजिहियां होर जिद्दां तुसीं क्या कि डायबिटी है, हार्ट दीयां डिजीज़ हैं। इस वेले किन्ने क लोकी जिहड़े आ पंजाब दे विच वो आपां ओवरऑल कह सकते हैं कि 70 ਜਾਂ 80% लोग बीमार हैं ਜਾਂ 70 ਜਾਂ 80% लोग ठीक हैं? ये जिहड़ियां रहन सहन ते खाण पीण दी बीमारियां ने इहदे तो ते जिहड़े 40 साल तो या बल्कि 30 साल तो मैं कहांगा उपर ने, ये कोई इस वेले 60 ਤੋਂ 70% लोग ही सफ़र कर रहे हैं। एक जिन्हों बीमारी समझते ही नहीं, ओबेसिटी मोटापा,
ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਵਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆਟੋ ਵਾਰਬਰਗ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੈੱਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੁੱਪਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਹਾਈਪਰਬੈਰਿਕ ਚੈਂਬਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈਪਰਬੈਰਿਕ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 21% ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 30, 32, 35% ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $100 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਪ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ এনवायरमेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਵੀਰ ਤੰਜੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕਦਮ ਅਚੰਭਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੋਣ ਦੀ? ਵੇਖੋ ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਟੂ ਵਾਲ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਰਸਾਗਰ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦੱਸ? ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਈਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲਗਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਸਿੰਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਫ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਸਟੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-12 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਗਰ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ। ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਹਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਦਿਨੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੀ ਆ, ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 14 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇਤਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਧਣ ਡਈ ਆ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਜ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨੀਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਲਾਮਤਾਂ
ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ 100% ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 1-2 ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਸ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੰਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਪਰਚੀ ਲਿਖੀ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੱਕ ਮਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾ 1 2 3 4 5 10 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ 10 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਪੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਵੀ ਨੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਓਬਸੈਸਿਵ ਕੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੋਮਪੈਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਡਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਜਾਜ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਤੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੇਰੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ ਮੈਡੀਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2892420351। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ 2 ਕਲੀਨਿਕਸ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੋਨ 99151 93234 ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ, ਸਿਹਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਨੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੰਜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਲੀਪ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਂ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੰਜੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ SS ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲਓ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।